ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри навбатии барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи истиқлолият, ваҳдат ва ҳифзи арзишҳои миллиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. дар ҳақиқат дар вазъи ҳассоси ҷаҳони муосир имрӯз ҳимояи истиқлолият, ваҳдат ва арзишҳои миллӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва саривақтӣ ба шумор меравад, чун имрӯз мо мебинем тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, тавассути расонаҳои хабарӣ, шабакаҳои телевизионӣ ки созмонҳои ҷаҳонӣ муайян карданд ки беш аз 100 кишвари дунё дар низоъҳои мусаллаҳона ва таҳдиду хатарҳои ташкилотҳои хусусияти террористиву экстремистӣ дошта ва бозиҳои қудратҳо гирифтор шудаву ба низоъҳо дода шудаанд. ва дар ҳамин лаҳзаҳои ҳассос ҳар як давлат ҳимояи истиқлолият ва ваҳдати он масъалаи муҳим, саривақтӣ ва аз ҳама дар сатҳи аввал бояд қарор дошта бошад. ва бо ҳамин мақсади таҳлил ва баррасии масъалаи мазкур ба студияи шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд аз коршиносони доимӣ ва фаъоли барномаи сиёсии таҳлилӣ амният ва ҷомеа ки дар барномаи мо иштирок ва андешаҳои худро баён медоранд. бо истифода аз фурсати муносиб аз номи масъулини барномаи сиёсии таҳлилӣ амният ва ҷомеа ба коршиносони имрӯзаи барнома изҳори сипосмандӣ баён мекунем. ва устоди азиз, сараввал аз шумо мехостем моҳияти истиқлоли давлатӣ ва таҷрибаи он дар Тоҷикистонро шунида бошем. боиси ифтихор ва сарфарӯзии ҳар як сокини ватани азизамон аст ки имрӯз мо соҳиби давлати соҳиби истиқлол ҳастем ва ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ, созмони милали муттаҳид ҳамчун як давлати алоҳида субъекти мустақили муносибатҳои сиёсати хориҷӣ баромад мекунад ва истиқлолияти давлатӣ барои мо арзиши гаронбаҳо дорад, чунки маҳз тавассути истиқлоли давлатӣ имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ба як давлати бо як суръати тез рушдёбанда мубаддал гардид. ҳадафҳои стратегие ки аз тарафи давлату ҳукумат ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён гардиданд, имрӯз дар амал татбиқ шуда истодаанд. барои амалӣ намудани ҳадафҳои олии мамлакат, ҳадафҳои стратегии мамлакат, ҳифзи арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардуми кишвар, имрӯз дар Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, қонунҳо қабул карда шуданд ва стратегияву консепсияҳо барои амалӣ намудани ҳадафҳои миллии мо амалӣ шуда истодаанд. ташаккури зиёд устод, саломат бошед. марҳамат, андешаи шумо вобаста ба моҳияти истиқлоли давлатӣ ва таҷрибаи он дар Тоҷикистон. خب تاریخاً ما میدونیم که در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته در تاجیکستان استقلالیت کامل به دست آورده شد. با چند انمون گوییم که رویدادهایی که در این سالها به وقوع پیوستند، ما انمون حفظ ارزش‌های استقلالیت تاجیکستان را مشاهده کرده میتوانیم. پیش از همه این 24 август соли 1990 қабул шудани эъломияи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон аз ҷониби Шӯрои олии Тоҷикистон маҳсуб мегардад. ва дар баробари ин мо мушоҳида мекунем ки аллакай 31 августи соли 1991 Тоҷикистон дар иҷлосии минбаъдаи Шӯрои олӣ тағйири ном мекунад аз ҷумҳурии шӯравии социалистӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон. ин ҳам як такони ҷиддӣ дар роҳи истиқлоли давлатии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. ва хушбахтона дар иҷлосии ғайринавбатии Шӯрои олии Тоҷикистон мо санаи 9 сентябри соли 1991 боз як таҳаввулоти навро мушоҳида мекунем ки ин ҳам бошад қабул шудани ки эълон гардидани рӯзи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон. ва маҳз дар ҳамин кори иҷлосии ғайринавбатии Шӯрои олии Тоҷикистон ки санаи 9 сентябри соли 1991 баргузор гардид,
ما مشاهده میکنیم که چند گوییم که سندهای معیاری قبول گردیدن، از جمله 2 قرار و 1 اظهارات و در اظهارات همین استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انعکاس کرده می شود که حفظ منفعت های ملی، ارزش های دولتی، سیاست داخلی مستقل و در خارج کشور با حیث سوبیکت سیاسی و دولتی علاهیده ارزی حسی کردن تاجیکستان این مهمترین گوییم که تجربه در حفظ استقلالیت دولتی تاجیکستان می باشد و در برابر این در 2 قرارهایی که در کار همین اجلاسی قبول گردیدن ما مشاهده میکنیم که انا همون سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان رو با گوییم که صحیفه های نو با ارزش های استقلالیت ملی مطابق کردن. پیش از همه در اساس انمی قرار 1 در قانون جمهوری تاجیکستان روزهای عید اعلان کردند که 9 سپتامبر همچون روز استقلالیت دولتی تاجیکستان محسوب می‌یابد و در قرار 2 باشد به واسطه در کنسی جمهوری تاجیکستان تغییر الوه ها وارد کردند. خب رکن های دولتداری رو معین کردند. همون تاجیکستان همچون دولت دموکراتی و حقوق بنیاد بودن آن را باز هم مستحکم پیوستند و در اساس همین قرار و 1 قانون قبول کرد که در کار اجلاسی مذکور ما مشاهده میکنیم که همون ماهیت و مضمون کنسی جمهوری تاجیکستان به زمان صاحب استقلالی مملکت چیکار شد مطابق کرده شد، زیرا که همون قدم های نوی گذاشتن استقلالیت دولتی ماست در سیمای تاجیکستان حقوق بنیاد در همین زمینه مشاهده می‌گردد که در اساس همین سندهای معیاری حقوقی استقلالیت تاجیکستان، ارزش‌های آن، رکن‌های دولتداری تاجیکستان معین و مشخص نشان داده شدند. زیاد دوستان سلامت باشید و در حقیقت همین استقلال است که برای ملت هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه حقوقی هم از نگاه اقتصادی امکانات ها رو فراهم می‌برد. در حقیقت اگر از نگاه سیاسی بگوییم یعنی ملت میتواند که سرنوشت خود را مستقلانه خودش معین کند. از نگاه حقوقی هر دولت دارای کنستیتوسیون قانونگذاری و مقامات قانونگذار اجرایی و سود می باشد که همه قانون ها و قرارهایی که در دولت قبول کرده می شوند منفعت ملت را در بر میگیرند و از نگاه اقتصادی و از نگاه فرهنگی هم میتواند همین استقلالیت زمینه میگذارد که همون ارزش های فرهنگی حفظ کرده شده باشد. و تماشابینان عزیز در حقیقت یک چیزی مهم است که ما به این توجه کنیم. اگر از روی منبع ها نگاه کنیم در دنیا امروز بیش از 8500 ملت و قوم ها عمر به سر میبرند و امروز 193 کشور جهان عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد می باشند و چند کشور دیگری هم هستند که آنها را قسماً به رسمیت شناختگی هستند و قسماً به رسمیت شناختگی نیستند. یعنی از روی آمار نگاه کنیم از روی تقریباً 8500 ملت و قومیت هایی که در جهان هستند 193 کشوری کامل حقوق سازمان ملل متحد و چند کشورهای دیگر که آنها را قسماً به رسمیت شناختگی هستند. یعنی ببینیم که نزدیک به 3% ملت‌های در جهان عمر به سر میبرند که صاحب دولت مستقل ملی خود میباشند و هر یک تاجیکستانی باید با افتخار با شکرگزاری درک کند که ما تاجیکان در قطار همین نزدیک 3% خوشبختترین ملت ها و قومیت های هستیم که امروز در جهان صاحب دولت مستقل هستیم. امروز ما باید درک کنیم که همان راهی بسیار وزنینه که ما برای رسیدن به همین دولت از سر گذرانیدیم. 150,000 شهروند تاجیکستان به قتل رسید. 1 میلیون شهروند جمهوری تاجیکستان گریزه شد. تاجیکستان از یک کشوری که برای حل معماهای سیاسی داخلی از دیگر کشورها به او پیشنهاد همکاری ها میکردند و کمک میکردند
جمهوری تاجیکستان بر یک کشور تبدیل یافته که کشوری تشبثکاری سطحی بین الملل با پیشنهادهای نجیب پیشوای معظم ملت امروز در حل مشکلات بشر سهم گذاشته ایستاده است و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان این نقطه ها را باید خوب درک کند و نوابسته ما از آن که در کجا کار و فعالیت میکنیم، در کدام ساحه کار و فعالیت میکنیم، باید درک کنیم که آن وظیفه های ما، آن شرایط زندگی که ما عموما هم صاحب کارو و هم شهروندان همه نمود قشر جامعه دارند، محض انا همین امنیت، انا همین دولت است. چون تجربه امروز جهان نشان میدهد که اگر امنیت و وضع سیاسی آرام نباشد، یگان قشر جامعه فعالیت خودش را منتظم به راه مانده برای همین منفعت هایی که امروز به دست میبیارد نائل شده نمیتواند. پس همین راه که فدایی خواست و امام علی رحمان راضی بود که در راه انمی رسیدن به وحدت کامل ملی جان خود را از دست داده و آماده بود که قربانی همین راه بشود و امروز باید هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان در راه حفظ همین ارزش ها برای قربانی شدن به عوض جانش آماده باشد. و چون ما بعد رسیدن به استقلال دولتی، جنگ خانمانسوزی تحمیلی برادرکش جمهوری تاجیکستان را فرا گرفت و بسیار یک راهی وزبین رو طی کرده ما به وحدت رسیدیم. ما از سال 2000 شاید قدممان را راست کرده به سوی مظفریت و قدم نهادیم. یعنی در طول 25 سال صاحب استقلالی ما به یک کشوری ترقی کرده منطقه و تشبثکاری سطحی جهانی رسیدیم و می‌خواستیم اندیشه شما در مسئله وحدت ملی همچون مکانیزم ثبات و امنیت دولتی شنیده باشیم. درست تاکید کردید. واقعا هم در شرایط وضع جهانی امروزه وحدت، آرامی، ثبات و امنیت بسیار ارزش‌های مهمترین و گرانبها به حساب می‌روند. در آغاز استقلال دولتی با عیب و گناهی دشمنان خارجی و داخلی در جمهوری تازه استقلال ما یک نزاع برخیست که جنگ تحمیلی شهروندی میگوییم که دولت ما، ملت ما، مردم ما رو با سالها از جهت ترقیات به قفا کشید و خوشبختانه با سیاست خردمندانه و دوربینانه پیشوای معظم ملت ما توانستیم وحدت ملی رو به دست آوریم. امروز که جمهوری تاجیکستان به سطح ضروری رشد رسیده است و نقشه و نیت های نیکی زیاد هم دارد برای آینده. حفظ وحدت امروز یک مسئله کلیدی به حساب می رود. از قبول سازشنامه استقرار صلح و رضایت جامعه امروز سالها گذشته باشد هم، لیکن ما باید و قدر و منزلت این ارزش برسیم و برای حفظ کردن آن تمامی قوه و کوشش خود را به خرج دهیم. امروز همون دولت های به هدف های نیک خود میرسند که در جامعه آنها ثبات هست، آرامی است و مردمش به قدر و قیمت صلح و آرامی میرسند. من از چی ما آگاه هستیم که امروز منفعت جویی ابرقدرت ها باز هم زیادتر شده است. مناسبت به همین گروه های افراطی و تندرو و اکستریمیسم و تروریسم در بین دولت ها دوخورگی و دوفهمی ها موجود هستند که در بعضی مورد ها حتی روی راست کمک میکنند به چنین گروه ها برای رسیدن به هدف های ناپاک خودشون. از این لحاظ ما باید زیرکی سیاسی، هوشیاری سیاسی خود را از دست نداده از روندهای جهانی
مؤثر از سیاست امروزه جهان پورا با خبر باشیم و سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان که امروز یک سیاست سازنده درهای گشاد است و در اساس کانسپسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و دستور و سپارش های سرور دولتمون محترم امام علی رحمان امروز تاجیکستان با همه دولت ها سازمان های بین المللی که با ما همکاری سودمند کردنی هستند و همکاری های آنها با فایده با منفعت دولت ما ملت ما شهروندان جمهوری تاجیکستان نیز هست. تاجیکستان با آنها همکاری میکند و حتی با تشبس های سرور دولت امروز ما شاهد آن هستیم که جمهوری تاجیکستان در سطح جهانی در از منبر سازمان ملل متحد همچون یک دولت تشبسکار اوید به حل مسئله های گلوبالی سطح جهانی شناخته شده است. استاد عزیز تشکر زیاد می‌خواستیم استاد اندیشه شما وابسته به همین وحدت ملی همچون مکانیزم ثبات و امنیت دولتی و همچنین خطرهای داخلی و خارجی به استقلال و وحدت از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، فشارهای ژئوپلیتیکی، مبارزه های اطلاعاتی مرامت. بله، در حقیقت وحدت یکی از ارزشمندترین و مهمترین دستاورد ملی در زمان صاحب استقلالی محسوب می‌یابد. زیرا که ما می‌بینیم همون سالهای 92 عصر گذشته در تاجیکستان همون مرحله‌های جنگ شهروندی البته سر زدند، ولی نوبسته از این ما یک حادثه مهمی تاریخی رو مشاهده میکنیم که در همین لحظه هایی که همین تکرار شده است. مثلا ببینید که سال 874 اسماعیل سامانی که یکی از گویم که مهمترین شخصیت های تاریخی تأسیس دهنده دولت ملی تاجیکان در عصرهای میانه محسوب می‌یابد، با ولایت بخارا والی تعیین می شود و مردم اهل جامعه بخارا از امنیت و ثبات انمو بخارا با تشویش آمده به اون مراجعه میکنند و او میگوید که تا من زنده باشم باره بخارا من باشم، یعنی تا زنده باشم من همچون دیوار بخارا برای تامین ثبات بخارا جان خود رو دریغ نمیدارم و حفظ میکنم. و انمی حادثه تاریخی رو ما محض با عرصه سیاست آمدن اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوی ملت مشاهده میکنیم که وقتی در اجلاسی 16 شورای عالی با حیث رئیس شورای عالی تعیین میشوند میگویند که من با تاجیکستان صلح میآورم و ما و عموما تاریخ و جامعه این رو با چشمان خود دیدند و این تجربه رو درک کردند که در حقیقت در زمان صاحب استقلالی مملکت همین فرزند ملت توانست که تاجیکستان را از ورطه هلاکت شوی محو شدند و عموما به نیستی رسیدن ملت ایمن دارند و توانستند که گریزگان اجباری را زیاده از 1 میلیون از کشورهای افغانستان، ایران و دیگر کشورهای همجوان جمع آورند برای تامین ثبات، برای اقتصادیات و خواجگی آنها شرایط مساعد فراهم آورند و جامعه را از سر نو سرجم کنند و بیهوده در همه سخنرانی های خودشان پیشوای ملت این را بی سبب تکرار نمی کنند و هشدار می سازند جامعه شریف تاجیکستان را که ما باید با قدری صلح و ثبات وحدت ملی برسیم. و دیگر تجربه مهم رو در این راستا ما مشاهده میکنیم که پیشوای ملت قید میکنند که در هیچ کشور دنیا در هیچ جای ما مشاهده نمیکنیم که جنگ ها شدند، جنگ های داخلی شدند، دشمن رو با دست هم گرفته سری مذاکرات آورند و با گوییم که مخالفین یک قسمی حاکمیت دولت را چکنند سپاریده باشند. این هم باشد چیز از درک مسئولیت وطنداری، خودشناسی، خودآگاهی هم
пешвои муаззими миллат халқи шарифи тоҷикистон ва дар ҳамон ҳангом бояд пойдевору сутуни устувори сиёсати дохилии хориҷии тоҷикистонро мегузоштанд. ва агар ҳамин кор намешуд, албатта хатар дар ҳифзи истиқлолият, дар гӯем ки механизми умуман давлатдории тоҷикистон сахт зарба зада мешуд ва тоҷикистон ба парокандагӣ меовард. ва хушбахтона мо ба ваҳдат расидем. ана ҳамин ваҳдати комили халқи шарифи тоҷикистон ва умуман ҷонбозиҳои пешвои миллат нишон дод ки дар тоҷикистон як мактаби бузурги сулҳофаринӣ таъсис дода шавад. ин ҳам бошад бо сардории пешвои муаззими миллат ки аз ҷониби созмонҳои монуфузи ҷаҳонӣ ва аз ҷумла созмони милали муттаҳид ва дигар кишварҳои гӯем ки рӯй ба ҷанг оварда ана ҳамин мактаби бузурги сулҳофариниро мавриди истифодаю таҷриба қарор медиҳанд. ва мо бояд ба ҳамин ваҳдати миллӣ қадру манзалати он бирасем ва халқи шарифи тоҷикистон ва тамоми он ҷомеаро ҳушдор созем ки ба қадри ин неъмат бирасем ва ба он чӣ хеле ки қайд кардид дар боло, ба сангарҳое ки аз хориҷи кишвар барои вайрон кардани сулҳу субот, барои ангеза андохтан ба ҳамин тинҷию оромии суботи тоҷикистон сангарҳо меандозанд, бовар накунанд. чунки мо аллакай ҳамин як таҷрибаи талхи таърихиро аз сар гузаронидем. ташаккур, саломат бошед. устод, мехостем вобаста ба ҳамин хатарҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба истиқлол ва ваҳдат шунида бошем. маравад. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дорои як қувваҳои мусаллаҳи пуриқтидор аст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар имрӯз таҷрибаи таъмини сулҳу амниятро дар кишвари мо дорад. шаҳрвандони мо имрӯз аксар дарк мекунанд ки бояд ба қадру манзалати ваҳдат, суботу оромӣ бирасанд. бо вуҷуди ин мо бояд хатарҳое ки имрӯз дар хориҷи кишвар вобаста ба намин сатҳи ҷаҳони муосир ки имрӯз мо гуфтем, дахолат кардани давлатҳои баъзе давлатҳои абарқудрати манфиатҷӯ ба хоки давлатҳои соҳибистиқлол ва идома додани ҷанг дар ҳудуди давлати дигар байни ду ва якчанд абарқудратҳо моро водор месозад ки имрӯз мо аз хатарҳо бохабар бошем. яке аз хатарҳое ки имрӯз тавассути идеологияи бегона, яъне маҳв кардани фарҳанги давлатҳо ва мардуми онро ба бегонапарастӣ, хурофот, ҷаҳолат, ба рад кардани дастовардҳои таърихию фарҳангӣ мебарад, ин экстремизм аст ки мо аз анамин экстремистон бояд мардумамонро, мафкураи мардумамонро эмин нигоҳ дорем. чӣ хеле ки мегӯянд, мо бояд мафкураҳои бегона, мафкураҳои манфие ки имрӯз вуҷуд доранд, онро ба ҷои он мафкураҳои созанда, бунёдкорона, ватандӯстона, баланд бардоштани ғурури миллии шаҳрвандони кишвар равона созем тавассути бурдани корҳои тарғиботию ташвиқотӣ. яъне нафаре ки ғурури миллияш баланд аст, нафаре ки аз таърихи худ, аз фарҳанги худ огоҳ аст, аз қаҳрамониҳои халқи худаш огоҳ аст, ӯ ҳеҷ гоҳ ватани худро намефурӯшад, ҳеҷ гоҳ ба доми экстремистони тунраву якрав ки мехоҳанд ба тавассути дин, тавассути ақидаҳои муғризонаи худашон шаҳрвандон, махсусан ҷавононро ба доми худ кашанду
ضد سیاست امروز، از ضد نظام اداره کنی دولتی ما که امروز بهترین نظام اداره کنی دولتی داریم که دولتی ما دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است. با شهروندان کشورمون توسط کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق‌های برابر، هم حقوق‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کفالت داده شده است و از طرف دولت مقامات دولتی در عمل تطبیق کرده می شود و تمام مقامات حفظ حقوق کشور امروز در خدمت مردم تاجیکستان هستند. برای همین ما این خطری همین وارد شوی اکستریمیزم که اکستریمیزم تجربه نشون میدهد که نفری افراط زده رو در آخر به جهالت به تروریسم میبرد که تروریسم این با وحشانیت آوردن، ترکیش، سوختار، تیر پرانی، همه عملهایی که برای یگان قدرت سیاسی به صاحب شدن همین یک گروه های معین مفکوره همین اکستریمیستان رو ویران کرده، معنی سر آنها رو منقورت کرده، میخواهند توسط آنها همین عملهای دهشتبار رو صادر کنند. این باید ما از این چیها آگاه باشیم. باید ما هر یک شهروندی کشورمون با تروریسم و اکستریمیزم مبارزه دست جمعانه بردن رو همچون مسئولیت شهروندی خودشون انتخاب کنند. امروز برای پیشگیری کردن همین عامل های نامطلوبی که ما نامبر کردیم، همین با تشبوس پیشوای معظم ملت برگزار شدن چندین آزمون ها بین جوانان و کلان قشرهای گوناگون جامعه، یعنی کتاب خوان شدن مردم با کتاب، با ادبیات، با تاریخ، با فرهنگ، با کارهای علمی تحقیقاتی، عموما با علم روی آوردن مردم نیز یک راهی معاصر و بهترینی پیشگیری کردن شامل شوی به همه گونه حزب و حرکت ها است و دولتی که شهروندانش صاحب تمدن هستند، شهروندانش اکثریت صاحب دانش، فرهنگ، یک آداب و رفتاری نمونوی هستند، از معیارهای قانونگذاری کشور آگاه هستند و با حقوق ویرانکنی و جنایتکاری دست نمیزنند، این کفیل آینده درخشان و باثبات دولت ما است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. می‌خواستیم در آخری برنامه وابسته به همین مسئله جوانان و حمایت منفعت‌های ملی، چون جوانان همچون نیروی سازنده و اقتداری واقعی پیشرفتی هر یک دولت و ملت به حساب می‌روند و بیش از 70% اهالی کشور و جوانان تشکیل می‌دهند و رهبر دولت در هر یک سخنرانی‌های خود موقع جوانان را در یک مد اول می‌گذارند و جوانان را آینده این دولت و ملت می‌دانند. یعنی رسالت جوانان در راه حمایت حفظ ارزش‌های ملی. خب جوانان باید امروز برای ارزش‌های ملی، برای حفظ کردن آن پیش از همه روی به تجربه‌های تاریخ باید برند. دوم اینکه انا همین کارنامه و نظام دولتداری فرهنگی اعمار دولتسازی پیشوای ملت باید در مد نظر هر یک جوانان باشد که برای تجربه گرفتن و از انمو فصاحت بی‌واسطه پیشوای ملت سرچشمه میگیرند. در برابر این جوانان باید با علم روی بیارند، با دانستن زبانهای خارجی که پیشوای ملت بارها تاکید میکنند روی آورده باشند و برای جوانان
شرایط خیلی مساعد فراهم آورده شده است. زبان آموزی، محفل ها، امروز بسیار محفل هایی هستند که در سطح جمهوری فراهم مانده شده است و جوانان با آن اشتراک کنند و در برابر این با عالمان جوان امروز شرایط مساعد فراهم آورده شده است که جوانان می توانند که رساله های علمی دفاع کرده باشند که ارزش های و منفعت های دولتی ملی تاجیکستان را چیکار باشد، حفظ کرده باشد. در برابر این باید جوانان کوشش و خرج دهند که آن شبکه های اجتماعی که آنها خیلی وسیع استفاده میبرند با فرهنگانه و احتیاطکارانه استفاده برده باشند. و یک تجربه باید قید کنم که یک هنگامی واخری یک سابقه دار مهنت قید کرد که امروز با جوانان باید با جای کلمه های بیگانه و کلمه های دینی و دیگر ما کلمه های استقلال، وحدت، ارزش های آنها را چکنیم آموزیم که آنها درک کنند و این خود یک گواهی آن است که باید ما جوانان با همین جنبه ها بیشتر اهمیت داده باشیم. تشکر، سلامت باشید. استاد در آخر میخواستیم اندیشه شما و وابسته به رسالت ملی مسئولین همه ساختارها نابسته از کار و فعالیت، بخصوص مسئولین بخش ایدئولوژی، رسالت ملی اهل ضیا، خادمان دین، نفران تاثیرگذار، عالمان و بزرگان در حفظ ارزش‌های ملی مرمند. امروز حفظ ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی که برای دولت، جامعه و هر یک ساکن کشور بسیار مهم ارزیابی می‌گردد، باید تمام اهل جامعه، تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان نوبسته از اون که در کدام مقام وظیفه کار و فعالیت میبرند این مسئله رو درک نمایند. سراول هر یک شهروندی صاحب خرد و صاحب احترام کشورمون باید وظیفه و مسئولیتی که بر دوش خود دارند بی غرضانه، صاف دلانه اجرا نمایند، منفعت های دولت و جامعه رو از منفعت های شخصی خود همیشه بالا گذارند. مسئولین سمت ایدئولوژی که امروز ایدئولوژی ملی تجربه جهانی نشان میدهد که امروز ما نفقط با قدرت یاروق و اسلحه، قوه مسلح امروز دولت ها پرقوت بودنشان بها داده می شود. اینچنین ایدئولوژی ملی، مفکوره ملی شهروندان کشور با ما باید کارهای فهماندهی را باز گسترش بخشیم. شهروندان کشور باید خوب درک نمایند که نوبسته از ملت و نژادشان، جای استقامتشان، منفعت ملی ما، امنیت ملی ما، امنیت همه ما است، تمام ساکنان جمهوری تاجیکستان است. و امروز توسط شبکه های اجتماعی که امروز بینید بعضی دشمنان ملت ما از خارج کشور ایستاده بعضی برآمدهای و سنگ معلومات میزنند، ضد آنها واکنش های سری وقتی، واکنش های واقعی که دایر به دستاوردهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان، دایر به فکت و رقم های مشخص، دایر به سمت های گوناگون ساحه های خواجگی خلق برآمدها کنند که آنها دیگر نتوانند به هر گونه بهانه و به هر گونه
تهمت‌هایی که از خارج کشور می‌یابند به سر دولت و ملت ما برنامه و برآمدها کنند. در عموم تمام ساکنان جمهوری تاجیکستان باید در اطراف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استراتژی و برنامه و کانسپسیا هایی که در طول سالهای استقلال دولتی قبول کرده شدند و عملی شده ایستادند، قانون ها سند های زیر قانونی که امروز ساحه های مختلف حیات جامعه ما رو به تنظیم حقوقی می‌دارند رعایت کنند، اجرا کنند و مسئولیت شهروندی خود رو، وطن دوستی خود رو، صداقت به وطن رو نه با سخن بلکه در عمل نشان دهند. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و بسیار فکر میکنم یک نقطه مهم در آخر برنامه که عموما همین شکرگزاری، عموما همین حفظ ارزش‌های ملی نه با سخن نه با شعار بلکه در عمل ما باید امروز اثبات کنیم که ما همین ارزش‌های ملی را حمایت میکنیم. در آخر برنامه یک نقطه رو میخواهم بیان کنم. امروز ضرورت پیش آمده که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان نوبسته از روند فعالیت کاری باید مثل آنی که هر شب ز خودت بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمت به مردم کردی، هر شب به نزد خود سوال گذارد که در برابر اجرای رسالت کسبی که به عوض آن ما معاش میگیریم و همچون در دستور عملی وظیفوی ما عهده‌داری ها آمده است و اجرا میکنیم، برای اجرای رسالت ملی کدام کار را به انجام رسانیدیم. تماشابینان عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.